being celebrated around the world. The capital city of India, New Delhi, also witnessed major celebrations with Christian community in Delhi coming together to pray and spend the day around religious activities. At the Faith Arena Church in New Delhi, thousands of worshippers came together from all walks of life to pray and sing hymns in praise of Lord Jesus. The church also organized songs and dance to celebrate the victory of good over evil and victory of Lord over death. The celebration of Easter Sunday in Delhi also involved a community meal among the worshippers, fostering a sense of unity and belongingness among the attendees. Apostle Ankit Sajwan of the Faith Arena Church in New Delhi spoke to DD India to spread the message of peace. My message to the world is that there is a savior for the world. His name is Lord Jesus Christ. He is not just a God of Christians. He came as a savior of the world. And he said, anyone who is burdened, heavy laden, come to me and I will give you rest. So this is my message to the entire world, that if you receive Lord Jesus Christ as your savior, not only he will redeem you from sickness, not only he will redeem you from burdens, but he will give you an eternal life. That's life beyond. मेरा नाम अंकित है और मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ और मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तब से मेरी मम्मी के अंदर एक आत्मा का वास था और हम सब लोग उस आत्मा की पूजा करा करते थे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि वो परमेश्वर है, वो देवी है। और एक रात जो मुझे अच्छे से याद है, उस रात 3 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा कि मेरे जो पिता हैं वो मेरी मम्मी के सामने घुटने टेके हुए हैं। और उस समय उस आत्मा ने मेरी मम्मी के ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ था और उनके हाथ में खुकरी थी। और मेरे जो पिता हैं वो भीख मांग रहे थे और समय मांग रहे थे कि जो चढ़ावे उस आत्मा ने मांगे थे वो चढ़ावे चढ़ाने में मेरे पापा असमर्थ रहे उस समय के बीच में। और मुझे याद है कि हमारे तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और अगले दिन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम था और उस रात 1 बज रहे थे और हम सब पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, जैसे ही मैंने बिस्तर पे अपने आंखों को बंद किया, अचानक मुझे दरवाजे में नॉक सुनाई दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो कोई भी उस कमरे में नहीं था। वो एक आत्मिक एक्सपीरियंस था, उस समय मुझे वो पता नहीं था। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया और खोला मैंने दरवाजे को, तो मैंने वहाँ पे एक स्त्री, एक औरत के फिगर को देखा, मगर वो इंसान जैसी दिखती तो थी मगर इंसान नहीं थी, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो जैसे ब्लैक होल होता है वैसे थी। और वहाँ पे मुझे टेंजिबल हेट्रेड, टेंजिबल जो नफरत है वो मुझे महसूस हो रही थी। और मैंने उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करी और जो वो आत्मा थी उसने दरवाजे को धक्का दिया और मैं गिर गया और उसके आगे मेरे और जैसे ही यहाँ पे काटा मैं रुक गया। और जैसे ही उठा मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था और मैं अपने सारे दोस्तों के पास गया और मैं रो रहा था, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और मैं उनसे कह रहा था कि ये मैंने देखा है, और वो कह रहे थे कि ये एक नाइटमेयर होगा, एक बुरा सपना तुमने देखा होगा और सो जाओ। और सुबह तक मैं सो नहीं पाया। तो मैं जितनी आरतियाँ, जितनी प्रार्थनाएं, जितने मंत्र मुझे याद थे मैं वो सब बोलने लग गया, मगर मुझे सुबह 4 बजे तक जो है मेरे को नींद नहीं आई। और अगली सुबह जब मैं कॉलेज गया, उस दिन मुझे दौरा पड़ा और मैं कॉलेज में गिर गया। और उसके बाद मुझे जो दौरे पड़ने हैं वो शुरू हो गए। मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और बार बार जो मेरे दौरे हैं वो बढ़ते गए। और फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी और मैं केवल घर पे ही था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर एक दिन मेरा एक दोस्त भरत गुजराल मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे बताने लग गया कि मेरा जीवन बदल गया है। और उसने कहा कि एक व्यक्ति ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और जब वो मर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके कमरे में आया और उससे बातचीत करी और उसे नया जीवन दिया। और जैसी भरत ने मुझे ये बात बताई, वो सारी पुरानी मेमोरी, वो सारी यादें, जब मैं परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन, वो रिश्ता चाहता था, वो सारी आ गई। और मैंने भरत से कहा कि मैं भी चाहता हूँ उस व्यक्ति से मिलना। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम एक चेंज चाहते हो अपने जीवन में? और वो एक ऐसे शब्द थे जो मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा कि उन शब्दों ने मुझे हिट किया और मैंने कहा हाँ, मैं एक बदलाव, एक चेंज चाहता हूँ अपने जीवन में। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या तुम अपना दिल खोलोगे, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दोगे? और सच बताऊं तो मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही इतने सारे देवी देवताओं को मानता था। तो अगर मैं यीशु मसीह को भी अपने दिल में जगह देता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ, आप
जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम प्रार्थना मेरे साथ करोगे, और उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना को दोहराया, और उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना किया, और मैंने उस प्रार्थना को दोहराया, और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे अंदर आके रहिए। और उस रात मेरा वैसे ही आत्मिक अनुभव हुआ जैसे मेरठ में हुआ था 1 साल पहले, जब मेरे को दौरे आने शुरू हो गए। और उस रात जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैंने देखा कि मुझे मम्मी की अपनी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं भाग के जब उनके कमरे में गया तो मैंने वहाँ देखा कि वही आत्मा, वही दुष्ट आत्मा जो मुझे सताया करती थी, वो मेरी मम्मी के बगल में बैठी है, और मेरी मम्मी जो है डर के काँप रही है। और उससे पहले जब भी मेरा सामना उस आत्मा से होता था, मैं बहुत ही डर जाता था, और उस आत्मा के चेहरे में मैं एक हंसी देखता था कि मैं डर रहा हूँ, और वो उस चीज से बहुत खुश है। मगर इस बार जैसे ही उसने मेरे को देखा, वो एकदम डर गई और एकदम कांपने लग गई और कमरे से बाहर भाग गई, जिससे उसने मुझे नहीं किसी और को देखा। और क्योंकि ये आत्मिक अनुभव था, वापस जैसे ही मैं अपने सेंसेस में आया, मैं रोने लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा था। और उस समय मुझे एक बहुत ही तेज मगर बहुत ही एक प्रेम भरी हुई आवाज़ अपने कमरे में सुनाई दी, और उस आवाज़ ने कहा, मेरे बेटे, क्या तू नहीं समझा कि यह अनुभव मैंने तुझे क्यों दिया? और मैं इधर उधर देखने लग गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मैं नहीं समझा था। और फिर एक धीमी सी आवाज़ ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह है जो तुझसे बात कर रहा है। और मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने मुझे अनुभव क्यों दिया। और उस आवाज़ ने कहा कि अब मैं तेरे अंदर रहता हूँ, और तुझे अब से दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। और वो दिन था, और आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, मुझे एक भी बार दौरे नहीं आए, कभी फिट्स नहीं आए, और उस आत्मा ने मेरी मम्मी के अंदर आना बंद कर दिया। और मेरी मम्मी जो हमेशा बीमार रहती थी, आज पूरी रीति से चंगी है। और जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं इस समय आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप सच में परमेश्वर को तलाश रहे हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो परमेश्वर कौन है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो आप सच में एक प्रार्थना को करिए, और आप करिए, परमेश्वर जो तूने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने सत्य को आपके ऊपर प्रकट करेगा, और आप उसे पालेंगे। Revival to go toward the original design what God has designed. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച അതിന്റെ ഒറിജിനലായ ഡിസൈനിലേക്ക് മടക്കി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഉണർവുകളെ അയക്കുന്നത്. And Jesus told his disciples, he said, I give you power to heal all kind of sicknesses and power to cast all kind of demons. The third thing that God is restoring is his great unquestionable authority over demonic spirits. യേശു പറഞ്ഞു, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സകല വിധ രോഗങ്ങളുടെ മേലും സകല ദുരാത്മാക്കളുടെ മേലും അധികാരം നൽകുന്നു. മൂന്നാമത് ദൈവം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത വിധം ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ അധികാരത്തെയാണ്. Our Sunday school kids will be filled with so much power that at the voice of their command, demons will be casted out. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ആത്മാവിൽ വളരെ ശക്തരായി നിറഞ്ഞ് അവരുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദുരാത്മാക്കൾ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വ്യക്തികൾ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Jesus said, behold, I give you power and authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. യേശു പറഞ്ഞു, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. Amen. ആമേൻ. You know, the people, the government, the other people, they look at church as weak. മറ്റ് ആളുകൾ, സർക്കാർ, ഇവരെല്ലാം സഭ വളരെ വീക്കാണ്, ബലഹീനരാണ് എന്ന നിലയിലാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. As minority. ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടാണ് സഭയെ കാണുന്നത്. I'm here to tell you, we are not minority. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ന്യൂനപക്ഷമല്ല. The word of God says there are more on our side than on their side. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നമ്മോട് കൂടെ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരിലും അധികം ഉണ്ട്. If the Lord will open your eyes, you will see a great army of angels, the chariots of fire, encamping those who believe in Yahweh. യാഹ്വേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവം തുറക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആമേൻ കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരെയും അഗ്നി രഥങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിന്റെ സൈന്യ ബലത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. A supernatural bride of Christ, a church filled with the power and authority and dominion is rising in this nation of India. ഒരു പ്രകൃത്യാതീത മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന
ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഈ രാജ്യത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. Undeniable signs. ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാത്ത അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. For too long we've been arguing with people, debating with the Bible. നമ്മൾ വളരെ കാലമായി വേദപുസ്തകവുമായി ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തർക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Open a blind eye, debate stops. നിങ്ങൾ ഒരു കുരുട്ട് കണ്ണിനെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ തർക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. Open a deaf ear, debate stops. നിങ്ങൾ ഒരു ചെകിടന്റെ ചെവി തുറക്കുമ്പോൾ ഈ തർക്കങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. Amen. ആമേൻ. See, revival is like it's like tremors in the spiritual realm. It's like earthquake that happens. ഉണർവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആമേൻ ചലനങ്ങൾ പോലെ, ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ പോലെയാണ്. It's a shaking so that you will come out of your sleep and see the reality of who you are in Christ Jesus. അതൊരു കുലുക്കമാണ്. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആര് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം അയക്കുന്ന ഒരു ചലനമത്രേ. You are not ordinary people. നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല. I said you are not ordinary people. നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരല്ല. You are the sons of Almighty God. നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. You are the sons and daughters of Almighty God. നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. The heaven moves at your command. സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പുറകിൽ ചലിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. We've been for long living in a season of knocking. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഈ ആമേൻ മുട്ടുന്ന ആ ഒരു സീസണിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. Of begging. We've been knocking and begging. മുട്ടുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. Because the church has not grown into maturity. സഭ, അതിന്റെ കാരണം സഭ അതിൻ്റെതായ പക്വതയിലേക്ക് വളരാത്തതിനാൽ. You know, you knock when you don't have the keys. നിങ്ങൾ മുട്ടുവാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ But താക്കോലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. Jesus said, I give you the keys of the kingdom of heaven. പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. That means you can put the keys and unlock the door of heaven and release his power and release his anointing and release his glory in the name of Jesus. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറന്ന് അവന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ അഭിഷേകവും അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളും റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. Say, I have the keys. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്റെ കൈകളിൽ താക്കോലുണ്ട്. Before Jesus told Peter, I will lay the foundation of the church, he gave him the keys. യേശു പത്രോസിനോട് ഞാൻ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടും എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ തനിക്ക് താക്കോലിനെ നൽകി. A church is supposed to walk in the keys. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സഭ ആ താക്കോലുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യണം, ചലിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. See, the thing is, in the church, we think all the supernatural, all the miracles, it's only for the fivefold. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. Let me say it this way. If it is not for everyone, it is for no one. അത് അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. The fivefold ministry is to train every believer to walk like Jesus walked. അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും യേശു നടന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Do you know that Jesus did not come on this earth to show us what God can do? യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരാനല്ല. I mean, like, God walking on water, what's the big deal? ദൈവം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് വലിയ ഒരു സംഭവമല്ല. God multiplying food, what's the big deal? ദൈവം ഭക്ഷണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അപ്പത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമല്ല. He did not come on this earth to show us what God can do. He came to show us with what one man anointed with the Holy Spirit can do. യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുവാനല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത്. That's why Jesus said, as the Father has sent me, I send you. He said, receive the Holy Spirit. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക. So Jesus gave you what the Father gave him. He gave you his Spirit. യേശു നമുക്ക് പിതാവ് തനിക്ക് നൽകിയതിനെ തന്നു, അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. Because whatever Jesus did, if he did it as God, I am impressed.
യേശു ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദൈവം എന്ന നിലയിലാണ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്, ഞാൻ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. But if he did it as a man anointed with the Holy Spirit, then I'm challenged. പക്ഷേ യേശു അത് ചെയ്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. Jesus said in John 14:12, the works that I do you shall do also, and greater work than these you shall do. യേശു യോഹന്നാൻ 14:12 പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും. Come on, tell your neighbor, say neighbor, you're called for greater works. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, നിങ്ങളെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. The world is not looking for a theological debate. ദൈവം ഈ ലോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ തർക്കത്തിനോ വാദത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. The creation is groaning for the manifestation of the sons of God. സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. You know, I was born in a Hindu Rajput family. ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്പുത് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്. We have a lot of nice stories. No, lot of nice stories. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കഥകൾ ഉണ്ട്. If we just tell people stories from the Bible, they don't want it. They have many stories of their own. നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അതിനേക്കാൾ നല്ല കഥകൾ അവരുടെ കൈകളിലുണ്ട്. Show them your Jesus is alive. നാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Show them that your Jesus still heals. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ യേശു ഇപ്പോഴും സൗഖ്യമാക്കുന്നു. Show them that your Jesus has given you power over every kind of demonic spirit, over every kind of devils. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും സകല പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേലും അവൻ നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. Today God wants you to wear a jacket of his power and authority in this place. ഇന്ന് ദൈവം നമ്മൾ അവന്റെ ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഒരു ജാക്കറ്റ്, ഒരു പുറങ്കുപ്പായം ഇടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Do you know the devil doesn't understand English? പിശാചിന് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകില്ല. The devil doesn't understand Malayalam. പിശാചിന് മലയാളവും മനസ്സിലാകില്ല. The devil only understands one language. പിശാചിന് ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. And that is the language of power. അത് ശക്തിയുടെ ഭാഷയാണ്. That's the language of power. അത് ശക്തിയുടെ ഭാഷയാണ്. The Bible says, by the greatness of your power, your enemies will submit themselves to you. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങും. We serve the Most High God. നാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു. When his power comes on the scene, അവന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ every other power bows down and leaves. മറ്റ് സകല ശക്തികളും മുട്ടുമടക്കുകയും വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. And you are the containers of his power. നിങ്ങളും ഞാനുമാണ് അവന്റെ ശക്തിയെ വഹിക്കുന്നവർ. Jesus said, you shall receive power when my spirit will come upon you. യേശു പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. Say, I am a container of his power. ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ Say, വാഹകനാണ്. I am a container of his power. ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ വാഹകനാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What God did in South Korea, what God did in Nigeria, God will do in this nation, and greater than that. ദൈവം സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ചെയ്തത്, ദൈവം നൈജീരിയയിൽ ചെയ്തത്, ഈ രാജ്യത്ത് അതിലും മഹത്വത്തോടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. When I got saved, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ so I went to church. ഞാൻ ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. I met a believer. ഞാനൊരു വിശ്വാസിയെ He said, are you a Pentecostal? ആ വിശ്വാസി എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണോ? I'm thinking, what's that? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതെന്താണ്. So he said, oh, you must be Baptist. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. I said, I don't know. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല. Catholic. ഓ, കത്തോലിക്കനാണോ? Seventh-day Adventist. സെവൻത് ഡേ Presbyterian. പ്രസ്ബിറ്റേറിയനാണോ? Lutheran. ലൂഥറനാണോ? So I got so confused ഞാൻ ഭയങ്കരമായി കൺഫ്യൂസ്ഡ് because I was a Hindu who got saved. ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. So I went to the Father. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. Jesus said in John 10:27, my sheep hears my voice. യേശു യോഹന്നാൻ 10 പറഞ്ഞു, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. So I said, Father, am I a Pentecostal? ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, പിതാവേ, ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനോ ബാപ്റ്റിസ്റ്റോ ആണോ? Or a Catholic? Who am I?
ഞാനൊരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റോ കാത്തലിക്കോ ആണോ, ആരാണ് ഞാൻ? What's my denomination? എന്റെ വിഭാഗം ഏതാണ്? You want to know what he told me? എന്നോട് പിതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമോ? He said, you are my son. പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പുത്രനാണ്. That's your denomination. അതാണ് നിന്റെ. You are my son. നീ എന്റെ പുത്രനാണ്. The Bible says, as many as received him, to them he gave the right to become the sons of God. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. All the sisters here, you are a son of God. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുത്രനാണ്. Sonship is not about gender, it's about a position. പുത്രത്വം എന്നത് ഒരു ലിംഗ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. Let me say that again. All the sisters here are sons of God, like all the men here are the bride of Christ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. Because the Son of God gave you his place, so when you stand in the place of the Son of God, you are a son. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അവന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകി. നാം അവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരു പുത്രനാണ്. Amen. ആമേൻ. When I got saved, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ I'm a very new believer. ഞാനൊരു വളരെ പുതിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു. But can I tell you, the authority is not new and old. Jesus gave you his authority. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വിശ്വാസി പുതിയ വിശ്വാസി എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല, യേശു തന്റെ അധികാരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി. So a family called me. ഒരു കുടുംബം എന്നെ വിളിച്ചു. There was a man who had demons for 22 years. അതിലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, 22 വർഷമായി അയാൾ ഭൂതബാധിതനായിരുന്നു. And he used to challenge, who can cast me out? There is nobody who can cast me out. ആ ദുരാത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുമായിരുന്നു, ആർക്ക് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും, എന്നെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല. So many witch doctors, many tantrics, they went there and they came out of his house naked and with blood all over their body. ഒരുപാട് മന്ത്രവാദികളും തന്ത്രികളും ഒക്കെ ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു ചെന്നു. അവരെല്ലാം നഗ്നരും മുറിവേറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. And I was 21 years old. ഞാൻ ആ സമയം 21 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു. Very skinny. വളരെ മെലിഞ്ഞായിരുന്നു. And as we went to this room where this man was, ഈ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ, me and there was one more brother with me. ഞാനും എന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സഹോദരനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. He started to scream. ഈ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. I know who you are. I know who you are. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്. At that time I was very new believer. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ പുതിയൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു. So I was growing in faith. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന So സമയമായിരുന്നു. I said, okay, who are we? I said, who are we? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ശരി, നിങ്ങൾ He said, you are the sons of Most High God. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അത് ശരി, ആരാണ് ഞങ്ങൾ? അപ്പോൾ ആ ദുരാത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. And my faith that was here, it went here. I said, now you know why we have come. എന്റെ വിശ്വാസം വളരെ താഴെയായിരുന്നു, അത് പെട്ടെന്ന് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. And that man was lame for 22 years. As the demon was casted out, he walked after 22 years. The entire family received Jesus, and today they have a church in that place. ആ മനുഷ്യൻ 22 വർഷമായി മുടന്തനായിരുന്നു. ആ ദുരാത്മാക്കൾ അവനെ വിട്ടുപോയ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കുടുംബം മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അവർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരു ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു, ഒരു ദൈവസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. The world is not looking for theology. The world is looking for the power that will set them free from their afflictions. ലോകം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പകരം അവരുടെ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായിട്ടാണ് ലോകം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Bible doesn't say creation is groaning for Pentecostals. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സൃഷ്ടി പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ വെളിപ്പാടിനായി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നല്ല. The creation is groaning for Baptists. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സൃഷ്ടി ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നല്ല. The creation is groaning for the manifestation of the sons of God who will redeem this earth from corruption. സൃഷ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിലൂടെ സൃഷ്ടി അതിന്റെ മായയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. And what God told Apostle John, he's telling you today,
come up higher. Come up from the place where you will walk in my power and in my authority. ദൈവം യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അവൻ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ കയറി വരിക, എന്റെ ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വരിക. This revival is a sign that God is taking his church higher. ഈ ഉണർവ് അടയാളമാണ്, ദൈവം തന്റെ സഭയെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. We will not operate from a natural realm. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. We will not operate from a natural mentality. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനോഭാവത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. But we will operate from the kingdom realm. നമ്മൾ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mature sons are rising. പക്വതയുള്ള പുത്രന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. That's what the Father desires. അതാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. That's what he desires. അതാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I believe this revival will start a move in India where sons will start to mature and walk in their God-given place. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉണർവ് ഒരു ആരംഭമാണ്. പുത്രന്മാർ അവരുടെ പക്വതയിലേക്ക് വളർന്ന് ദൈവം അവർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ചലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചലനമായി രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ മൂവ്, ഈ റിവൈവൽ മാറാൻ പോകുകയാണ്. When the sons will take their rightful place, പുത്രന്മാർ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായ സ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ. Are you ready? തയ്യാറാണോ? The church will even command the beggarly elements of this earth. The Bible says the sons of God will have dominion over the natural elements. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ദരിദ്രമായിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ പോലും അവർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക ക്രമത്തിന്റെ മേൽ പോലും ദൈവപുത്രന്മാർ അധികാരമെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. The government is not the answer for the world. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഏതോ സർക്കാരല്ല. The church of Lord Jesus Christ of Nazareth is the answer for this dying world. ഈ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിനുള്ള ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സഭയാകുന്നു. Amen. Amen. Recently there was so much pollution in Delhi. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ വളരെ വലിയ മലിനീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. It became the world's most polluted city. ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുള്ള പട്ടണമായി ഡൽഹി മാറി. The device for measuring pollution, AQI meter, they just made it for 3 digits, 999. It crossed more than 1,000. AQI എന്ന് പറയുന്ന മലിനീകരണത്തെ അളക്കുന്ന യന്ത്രം ഏതാണ്ട് 999 എന്ന 3 ഡിജിറ്റുകളിലാണ് അതിനെ അളക്കുവാനായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിന്റെ അളവിന്റെ പരിധികൾ ലംഘിച്ചത് 1000 അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. And the government, it became so bad that kids were dying, breathing problems. വളരെ രൂക്ഷമായി തീർന്ന കാരണത്താൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. It was smoke all over. You could feel it in your lungs. എല്ലായിടത്തും പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. So the government thought that we will do an artificial rain and it will cost us 350 crores. സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഒരു കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാം, പക്ഷേ അതിന് ഏതാണ്ട് 350 കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരും. And I was sitting in my room and the Lord began to speak to me and he said, "Son, is the government answer?" ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, മകനെ, ഈ സർക്കാരാണോ ഉത്തരം? I said, "Father, I don't understand what you're saying." ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, അങ്ങ് എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. He said, "Go and command rains to come." കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പോയി മഴ വരുന്നതിനായി കൽപ്പിക്കുക. So all my leaders are the evidence. I went to my leadership group and I said, wherever you are, come out of your room. We're going to command rain to come. എന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഇതിന്റെ സാക്ഷികളാണ്. ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മഴ പെയ്യുന്നതിനായി കൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. I came to my balcony, began to pray. In 5 minutes it started to rain. ഞാൻ എന്റെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 5 മിനിറ്റിനകം മഴ പെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു. And it rained and it rained and it rained. All the pollution came down and the government said, we don't need artificial rain anymore. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അത് തുടർന്നും പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആമേൻ. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് താഴ്ന്നു വന്നു. സർക്കാർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു കൃത്രിമ മഴയുടെ ആവശ്യമില്ല. It's not about a man of God.
അത് ആമേൻ ആ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല. It's about a son of God walking in its authority. അത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്റെ അധികാരത്തിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. And each one of you here who believe in Lord Jesus Christ is a son of God. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. And God has given you authority. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. God has given you authority. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. You know, like Pastor Anish was saying, the Lord showed me a place where he said build a church, and we were building a church and the government came and started to demolish a building. പാസ്റ്റർ അനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം എന്നെ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സഭാ ഹോൾ പണിയാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ കടന്നു വന്ന് ആ ഹോളിന്റെ പണിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ആ ഹോളിന്റെ അതുവരെയുള്ള നിർമ്മിതിയെ തകർത്തു കളയുകയും ചെയ്തു. If they can show that video, they brought in their bulldozers and they started to demolish the church that we were constructing. അവർ ബുൾഡോസറുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചർച്ചിന്റെ അതുവരെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സ്ട്രക്ചർ തകർക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. And they said you cannot have church in this place. അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും സഭ നടത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. And I said, Lord, what should I do? ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? See, if you're a son, നിങ്ങൾ ഒരു പുത്രനാണ്. Jesus said a son by himself can do nothing. യേശു പറഞ്ഞു ഒരു പുത്രന് തന്നിൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. He said whatever he sees, whatever he hears the Father, he does the same things. അവൻ പിതാവിൽ നിന്ന് എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. And the Father let me just get up more in the morning and pray in tongues. എന്നോട് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. So I just got up in the morning, began to pray in the spirit. ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. And in front of me I saw a letter suspended from that government department. എന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതായി കണ്ടു. ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡഡ് എന്ന ഒരു വാക്ക് എന്റെ മുൻപിൽ എഴുതിയതായി കണ്ടു. And I saw a hand with a pen and the hand started to write. എന്റെ മുൻപിൽ ഒരു കരം ഒരു പേനയുമായി വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ആ കരം എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചു. And he wrote, no further action shall be taken. I am putting it on hold, full stop. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്. ഇനി ഇതിന്റെ മേൽ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു പൂർണ്ണ വിരാമമിട്ടു. So I called all my leaders. I said, we will have church in this place because the heaven has decreed it. ഞാൻ എന്റെ ലീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സഭയുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. കാരണം സ്വർഗം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. They said, how? അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ? I said, I don't know. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. But the Father says, പക്ഷെ പിതാവ് പറയുന്നു. and today we have the church in the very same place. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. As a son of God, you are the gate between heaven and earth. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലുള്ള കവാടമാണ് നിങ്ങൾ. Jesus didn't say whatsoever I will allow. He said whatsoever you will allow, the heaven allows it, and whatsoever you will forbid, the heaven forbids it. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനെ അനുവദിക്കുമോ അത് ഭൂമിയിൽ അനുവദിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ എന്തിനെ വിട്ടുകളയുമോ അത് ഞാൻ വിട്ടുകളയും. സ്വർഗവും വിട്ടുകളയും. Delhi was known as the rape capital of India. When was the last time you heard there was a rape in Delhi? ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബലാത്സംഗ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ബലാത്സംഗത്തെ കുറിച്ച് വാർത്ത കേട്ടത്? The sons of God taking their rightful place. പുത്രന്മാർ അവരുടെ ദൈവദത്തമായ പൊസിഷനുകളിലേക്ക് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ one man, Paul, who's a son of God, goes to Ephesians and people are throwing their objects of witchcraft. There is a revival in a city. One son of God is enough to turn one city around. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ പൗലോസ് എഫേസ്യ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവർ അവരുടെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെയും ആഭിചാരത്തിന്റെയും ഉപകരണങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളയുവാനിടയായി. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന് ഒരു പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. Don't complain, oh there are so many witch doctors in my area. What are you doing in that place? Take your rightful place. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് മന്ത്രവാദികളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുക. Do you know, as you stand in your rightful place, they won't be able to communicate with the demons. Their communication devices are broken in Jesus' name. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദികൾക്ക് ദുരാത്മാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അവരുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറാകുവാനിടയാകും. In my village, they will bang drums
and my mom was one of them, and demons come and possess a person. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അവർ ചെണ്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഇങ്ങനെ കൊട്ടുകയും പെട്ടെന്ന് ദുരാത്മാക്കൾ വന്ന വ്യക്തികളെ ആവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്റെ മാതാവും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. When I got saved, there was a huge persecution. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് വലിയ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നു. They said, you have gone to a false god. നീ ഒരു തെറ്റായ ദൈവത്തിലേക്ക് പോയി എന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. I said, you call your gods, and if they say that Jesus is not true God, I am going to leave Jesus. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുക, അവർ യേശുക്രിസ്തു സത്യദൈവം എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. And they started to bang drums. അവർ അവരുടെ ആ ചെണ്ട പോലെയുള്ള ഉപകരണം കൊട്ടുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 40 minutes. 40 minutes. Nobody came, because Jesus Christ is the name above every name. ഒരാത്മാവും അവിടെ കടന്നു വന്നില്ല, ഒരാത്മാവും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമമത്രേ. He said all power, not some power, all power in heaven and earth has been given to me. Now you go. അവൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ചില അധികാരങ്ങൾ എന്നല്ല, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക. Say, I'm a vessel of his power. ചേർത്ത് പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയെ വഹിക്കുന്ന പാത്രമാകുന്നു. Say, I'm a vessel of his power. ഞാൻ അവന്റെ ശക്തിയുടെ പാത്രമാകുന്നു. Amen. ആമേൻ. The power of God is already in your spirit man. We just have to learn how to release it. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ആത്മ മനുഷ്യനിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ തുറന്നു വിടണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. You can see that they came and they demolished. They were demolishing part. നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, അവർ വന്ന് ജെസിബികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ പണിത സ്ട്രക്ചർ തകർത്ത് കളയുന്നത്. And they said, tomorrow we are coming and we will make your church building ground zero. അവർ പറഞ്ഞു, നാളെ ഞങ്ങൾ വരും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തെ അത് തറന്ന് നിലപരിശാക്കുന്ന രീതിയിൽ തകർത്ത് കളയും. But they never came back. പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നതേ. Because in the book of Revelation it says Jesus Christ is the king above all the kings of this world. കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, യേശുക്രിസ്തു സകല ഭൂരാജാക്കന്മാർക്കും മീതെ രാജാവാകുന്നു. Amen. ആമേൻ. The sons of God have to rise up. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. The sons of God have to rise up. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Recently what we are witnessing, and I knew God told me this is not for your church, this is for the entire church of India. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് ഇന്ത്യൻ സഭയെ ആകമാനം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. Not just healings, സൗഖ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, body organs being created. ആമേൻ. ഇല്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. A woman, she had no eye, so the doctors put a plastic eye. ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സഹോദരിക്ക് കണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർമാർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. She came to the church, just sat in the presence of God. That plastic eye the retina began to form in a plastic eye. ആ സഹോദരി വന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ണിനകത്ത് റെറ്റിന സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. And she started to see from that plastic eye. ആ സഹോദരി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐയിലൂടെ കാണുവാൻ ആരംഭിച്ചു. I'll show you the picture of, if they have, the team can put the picture. And she went to the doctor. They scanned her. They said, which plastic eye? You have a real eye. അവർ ഡോക്ടർമാർ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ണ്? ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ കണ്ണാണ്. Amen. Amen. The one who spoke and billions of galaxies were created and trillions of stars were created. It's no big deal for him to put a new eyeball in somebody. It is no big deal for him to put a brand new kidney in someone. It is no big deal for him to recreate a new heart. And the Lord is taking church to that realm of power and authority and glory. ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രഗോളങ്ങളെയും കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ച സംവിധാനങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഒരു കിഡ്നിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല. ദൈവം തന്റെ സഭയെ ആ തലത്തിലേക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. Amen. ആമേൻ. It's not about a ministry. അത് മിനിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. It's not about a church. ഒരു സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമല്ല. In the end,
Every ministry is to raise the sons of God to maturity. ആമേൻ ആമേൻ. എല്ലാ മിനിസ്ട്രികളുടെയും ആത്യന്തികമാകുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Recently God gave me a word that that he is creating an ovary which was taken out by surgery. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു വേർഡ് ഓഫ് നോളജ് നൽകി. ദൈവം ഒരു ഓവറി എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒരു ഓവറി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. So there is a girl in our church, Swati, her ovary was taken. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സ്വാതി എന്നൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓവറീസ് എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ്. And the second ovary was enlarged and doctor said we have to take it too and you will never be a mom. ഒരു ഓവറി എടുത്തു കളഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറി ആമേൻ എൻലാർജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതും എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. When she came to church it was all white. ആ സഹോദരി സഭയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം I met a believer and he said, "Really?" ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ശരിക്കും? I said, "Why are you so amazed?" ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്? Don't we serve the same God who parted the Red Sea? Don't we serve the same God who shut the mouth of lions in the den? Don't we serve the same God who created the stars? What's the big deal for him to recreate a new body organ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്? ചെങ്കടലിനെ പിളർന്ന അതേ ദൈവത്തെയല്ലേ നാം സേവിക്കുന്നത്? അവൻ നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അതേ ദൈവത്തെയല്ലേ നാം സേവിക്കുന്നത്? ആ ദൈവത്തിന് ഒരു കണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണോ? In Azusa Street Revival, people will go who had no limbs and they will come out after 10 days with new limbs. അസൂസ ഉണർവിലേക്ക് കൈകളോ കാലുകളോ ഒക്കെ ഇല്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന പല ആളുകളും പല ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്കില്ലാതിരുന്ന കൈകളും കാലുകളും അതേ സ്വസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു കടന്നു വന്നിരുന്നത്. He is the same yesterday, today and forever. The God of Azusa Street Revival is the God that I serve. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവനാകുന്നു. അവൻ അസൂസ സ്ട്രീറ്റിലെ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ഞാനും സേവിക്കുന്നത്. He's the same God who can make a metal float on water. അതേ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. അവൻ ലോഹത്തെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമാറാക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. He hasn't changed. അവന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. And the last Sunday one more girl came. She said, I heard the prophetic word, kept meditating it. Her ovary was taken in 2015, went to the doctor, came with the report, brand new ovary. വേറൊരു സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കടന്നു വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഈ പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തെ കേട്ടു. ഞാൻ അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ ഓവറികളും എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി ഓവറികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. Holy Spirit is saying, come up higher, take your rightful place as a son of God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഇവിടെ കയറി വരിക, ഒരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുക. Sons of God don't beg, they command. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ യാചിക്കുകയല്ല, അവർ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. I said sons of God don't beg, they command with authority. പുത്രന്മാർ യാചിക്കുന്നവരല്ല, അവർ അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. Amen. Amen. My father-in-law was diagnosed with 4th stage cancer. എന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് 4th stage ക്യാൻസറിനാൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. We took him to the doctors. The doctors checked him, said he has 3 months to live. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിന് 3 മാസം കൂടെ ഇനി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. They said, take him home. There's nothing else we can do. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകുക. ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ടില്ല. I went in my room. I knelt down. I said, Father, what do you say? ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് മുട്ടുമടക്കി ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, പിതാവേ അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നു? And I saw this huge angel just stood before me. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ദൂതൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. And he kept staring at me. I thought he's going to give a message. ആ ദൂതൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ദൂതൻ എനിക്ക് എന്തോ സന്ദേശം തരാൻ പോകുകയാണ്. Just kept staring as if he's waiting. എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ്, എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. I said, Holy Spirit, what should I do? ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Holy Spirit said, send him to fight for Narayan's life. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, അവനെ നാരായണന്റെ ജീവന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അയക്കുക. Narayan is my father-in-law's name. നാരായൺ എന്നത് എന്റെ ഭാര്യ പിതാവിന്റെ പേരാണ്. I said, I don't know how to send him. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, അവനെ ദൂതനെ എങ്ങനെ അയക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. And he gave me a scripture and he said, declare that.
കർത്താവ് എനിക്കൊരു വചനം നൽകി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വചനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. And as I spoke that word, ഞാൻ ആ വചനം പ്രഖ്യാപിച്ച മാത്രയിൽ he left the room. ആ ദൂതൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. Next week we went to the hospital to get the PET scan done. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പെറ്റ് സ്കാൻ എടുക്കുന്നതിനായി പോയി. The doctor called me after 2-3 days and said, "Come quickly to my office, I want to talk to you." ഡോക്ടർ 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വേഗം എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരിക, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. I went to the doctor's office. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. He said, "In 40 years of my career, I have never seen a miracle like this." ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, എന്റെ 40 വർഷത്തെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. He said, "There is no trace of cancer in your father-in-law's body. He is absolutely healed." ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ല, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. There are angels waiting for your command. നിങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാർ ഉണ്ട്. They are not our servants. അവർ നമ്മുടെ They are ദൂതന്മാർ. God's servants. അവർ നമ്മുടെ ദാസന്മാരല്ല, അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. And they don't go because we say, we order them. നമ്മൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവർ പുറപ്പെടുന്നത്. So I told the Lord, I said, "Lord, I would not believe this experience if I will not find it in the Word of God." ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഈ അനുഭവത്തെ എനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. And he took me to Psalm 103 verse 20, where it says, "Bless the Lord, you his angels, O mighty one who excel in strength, who do the word by the utterance of his word," or by speaking the word of God, the angels are activated. നമ്മളുടെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നൊരു വചനം എനിക്ക് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വായിലെ വചനത്താലാണ് ദൂതന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. The angels are waiting. So many angels are unemployed in Christians' houses. പല ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിലും ഒരുപാട് ദൂതന്മാർ യാതൊരു ജോലിയുമില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു. There is a bigger unemployment crisis with angels than in India. ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ദൂതന്മാർ നേരിടുകയാണ്. Because the mouth of believers is shut. കാരണം വിശ്വാസികളുടെ അധരങ്ങൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. You cannot see victory with a shut mouth. God says, "Fill your mouth with my word and you will release my angels." നിങ്ങൾക്കൊരു അടഞ്ഞ വായിലൂടെ വിടുതലുകൾ വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നാവ്, നിങ്ങളുടെ അധരം എന്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. Let me give you a key that every believer can walk in supernatural. Not some, but everyone. ഞാനൊരു താക്കോൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ. എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും, ചില ആളുകൾക്കല്ല, എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ആമേൻ പ്രകൃത്യാതീത മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. The word of God in your mouth and the spirit of God upon you is the secret. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ നാവിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേലും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം. Isaiah 51:16, God says, "I will put my words in your mouth and I will cover you with the shadow of my hand so that I can plant the heavens." യെശയ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകം 51:14 കാണുന്നത്, എന്റെ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വെക്കും, എന്റെ നിഴൽ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മറയ്ക്കും. Declaring the word of God in your room is the most supernatural thing you can do. നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃത്യാതീതമാകുന്ന പ്രവൃത്തി. But what are believers doing? They're begging, "Oh God, please. Oh God, please." We have to act like a son. Jesus as a son told devil, "It is written." അതിനു പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ ദയവായി സഹായിക്കണമേ, ദയവായി സഹായിക്കണമേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സമയം മുതൽ പുത്രന്മാരെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കണം. യേശു ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. One more thing the Lord told me that will happen through this revival, and it will become very common, is a massive wealth transfer. ഈ ഉണർവിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്, ആമേൻ, വലിയ ആമേൻ സമ്പത്തിന്റെ കൈമാറ്റം, സമ്പത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. A time is coming where churches will go and buy land, build their own buildings. ഒരു സമയം വരാൻ പോകുന്നു, സഭകൾ ചെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമികൾ വാങ്ങി സ്വന്തമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയത്തക്ക ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു സമയം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നു. If you are a pastor in this place, I want to tell you, you are going to your own land, you are going to your own building in the name of Jesus. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ടായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്കും പോകുവാൻ വകയാണ്.
Do you know that Europe was very poor? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യൂറോപ്പ് വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. What brought prosperity in Europe? എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ സമൃദ്ധിയെ കൊണ്ടുവന്നത്? It's the revivals. അത് ഉണർവുകളാണ്. What brought prosperity in US? It's the revivals. എന്താണ് സമൃദ്ധി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? അത് ഉണർവുകളാണ്. Out of revival came the industrial revolution, and the believers went out and started companies, and they became industries, and they started to feed millions of people. ഉണർവുകളിൽ നിന്നാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആളുകൾ ചെന്ന് ദരിദ്രർക്ക് ജോലി നൽകുകയും ഭക്ഷണം നൽകുകയും അങ്ങനെയാണ് ആ സമൂഹം വളർച്ചയിലേക്ക് പോയത്. You know, our church, we don't have FCRA. ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് FCRA ഇല്ല. I told the Lord when He called me for ministry, I said, I have a deal with you. If I have to do ministry, there's a deal. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വേല ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ഡീൽ, ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്. I said, if you want to build this ministry, you will have to bless my people. I will never look at a man, and not even $1 will come to this church. You will build one of the biggest church with Indian believers, with Indian people sowing in the church. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഈ സഭ അങ്ങേക്ക് പണിയണമെങ്കിൽ അങ്ങന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ സഭ പണിയുവാൻ. ഒരു ചില്ലറ ഡോളർ പോലും വിദേശത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. The Lord is restoring Psalm 23. ദൈവം ആമേൻ സങ്കീർത്തനം 23 പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. He is changing it from the American is my shepherd to the Lord is my shepherd and I shall not lack. ആമേൻ. അമേരിക്കക്കാരാണ് എന്റെ ഇടയൻ എന്നതിൽ നിന്ന് യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ എന്നതിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ സഭയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. The Lord God Almighty is your shepherd and you shall not lack. സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയൻ, നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറഞ്ഞു പോകയില്ല. A great prosperity is coming to you in Jesus' name. ഒരു മഹത്തായ സമൃദ്ധി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. I declare in the name of Jesus that India is going to become the greatest sending nation in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അയക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. Amen. God is taking to you up. I'm sorry. He's taking you to a place where you will not only build houses for yourself, you're going to gift houses to others. ദൈവം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭവനം പണിയുകയല്ല, നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങൾ പണിത് അത് ഗിഫ്റ്റായി ദാനമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക ക്രമത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ പോകുന്നു. Gold will always follow the glory. The Bible says they came out with gold and silver and there was none feeble among them. അവർ സ്വർണവും വെള്ളിയുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്നു, അവരിൽ യാതൊരു ബലഹീനനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But we don't serve money. പക്ഷെ നാം പണത്തെയല്ല സേവിക്കുന്നത്. Money is the least in the kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതിയാണ് പണം. When you serve God, money will be like dust under your feet. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലെ പൊടി പോലെ ആയിരിക്കും പണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. In the book of Job it says, my people, gold shall be like dust under their feet. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ജനത്തിന് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കാൽക്കീഴിൽ പൊടി കണക്കെ ആയിരിക്കും. One morning as I was preparing the word, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വചനവുമായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ the Lord said, my glorious church is rising. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മഹത്വ പൂർണ്ണമാകുന്ന സഭ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. And he said a sign of that church would be that there would be no more sick people in my church. ആ സഭയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഭയിൽ യാതൊരു രോഗിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. The Lord is taking his church from healing to divine health. ദൈവം തന്റെ സഭയെ സൗഖ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പ്രകൃത്യാതീത ആരോഗ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. Nothing rots in the glory. ദൈവ മഹത്വത്തിൽ ഒന്നും പുഴുവഴിച്ചു പോകുന്നില്ല. The manna that used to rot outside, മന്ന പുറത്താണ് പുഴുവരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. inside the ark, പെട്ടകത്തിനകത്ത് it's fresh. അത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയി തന്നെ. When you live in the glory, no cancers can touch you, no sicknesses can touch you, no viruses can touch you, no pandemic can touch you. He's gonna keep you in this world free from corruption.
നിങ്ങൾ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസറുകൾക്കോ വൈറസുകൾക്കോ ബാക്ടീരിയകൾക്കോ മഹാമാരികൾക്കോ നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. And Lord said, as a sign that I'm talking to you, നിന്നോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം എന്ന നിലയിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. I'm telling you, I have come here with a specific impartation. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പകർച്ചയോട് കൂടെയാണ് ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. Wherever we are going, we went to a church in Norway that was dying. ഞങ്ങൾ നോർവേയിലുള്ള ഏതാണ്ട് നശിച്ചില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി. The pastor said, I don't want to lose my building. We are going to lose our building. പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. We did a meeting. ഞങ്ങളൊരു യോഗം ഇവിടെ നടത്തി. They said, come back after 2 months. അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, 2 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മടങ്ങി വരിക. When they വീണ്ടും ചെന്നു. They said, come back after 2 months. അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞു, 2 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മടങ്ങി വരിക. When they are 4 times in a year. ഒരു വർഷത്തിൽ 4 തവണ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി. And now the church is exploding. They are starting branches. ഇപ്പോൾ ആ സഭ വളരെ വലിയ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് സഭകൾ തുടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. A great growth is coming to your ministry in the name of Jesus. ഒരു വലിയ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ്. I said great growth is coming to your ministry in the name of Jesus. ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു വലിയ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ മേൽ കടന്നു വരുന്നു. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Ribragadana mazekorolo brola. Zambra hadana gadala bragada. Regadala bragadana. Father, I release the impartation of prosperity and growth, oh God. Zambra hadagara bragadana. Lay zokoro bragada. Lay zambra gadala. Rigadana mra. Ragadala bragadana mazekoro bro. Ribragadana maze. Father, every pastor, I declare, every pastor in this church, their church will explode with numbers. Father, in Jesus' name, every ministry, ministry of supernatural signs and wonders and miracles, ministry of supernatural, just receive it, receive it, wherever you are, in Jesus' name, thank you, Father. Hallelujah. Ragabara hasakata. Le rabraha sakata. Ragadara bragadara braga. Le sablahadara bragadara. Ragadana. Le sakalabra. Rabragadana. Ribraga. Le bragadana. Sendana. If there is any person here and you have a dead organ in your body, the Lord is recreating a brand new organ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയ ചത്തുപോയ ഒരു അവയവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. If there is anyone, your family member has cancer or you have cancer, that cancer is dying now in Jesus' name. നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലുമോ ക്യാൻസറാൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നശിക്കുകയാണ്, ചത്തുപോകുകയാണ്. The Lord told me that there would be a sign. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു അടയാളം ഞാൻ വെക്കും. He said, I'm going to put money into people's accounts supernaturally. ഞാൻ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രകൃത്യാതീതമായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ വെക്കാൻ പോകുകയാണ്. Next Sunday I went to church. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ എന്റെ സഭയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. And I declared it. ഞാനത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. We started to get messages from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. God began to supernaturally put money into people's account. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർമാനമായ സന്ദേശങ്ങൾ വരികയാണ്. പലരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി പണങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ്. I was here in Bangalore. We were doing a pastors conference. ഞങ്ങൾ ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുകയായിരുന്നു. And pastor was saying we are really struggling with finances. ആ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. And I told them, as a sign that let God be your sponsor, I'm going to pray and he's going to put money into your account.
There were only 15 pastors, not a big congregation, 15 pastors. ഈ പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിൽ ഏതാണ്ട് 15ഓളം പാസ്റ്റർമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ എന്നതിന് അടയാളമായി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ദൈവം പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. If Jesus as a son can command the fish to come with a gold coin in its mouth, you as a son can command finances. യേശു ഒരു പുത്രനായി നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ദ്രഹ്മപ്പണമുള്ള അവൻ മത്സ്യത്തോട് വരുവാൻ അവന് കൽപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. As a son of God, you don't beg and look at a man's face, you command finances to come in Jesus ഒരു name. പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ യാചിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കൽപ്പിക്കുക. Say after me, I will never look to a man's face to run my ministry. എന്നോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മുഖത്തേക്ക് എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി I will never look at a foreign country to run my ministry. ഞാൻ ഒരു ഫോറിൻ സംഘടനയോ വ്യക്തിയെയോ എന്റെ മിനിസ്ട്രി റൺ ചെയ്യുന്നതിനായി നോക്കുകയില്ല. The Lord of heaven and earth is my sponsor. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവമാകുന്നു എന്റെ സ്പോൺസർ. The Lord of heaven and earth is the sponsor of my ministry. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനാകുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സ്പോൺസർ. Are you ready? I am releasing an impartation of prosperity. ഞാൻ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു പകർച്ച ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. Father, in the name of Jesus, പിതാവേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I command finances to come to them in Jesus name. സമ്പത്തുകൾ വരുവാൻ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. Money, പണമേ, money, പണമേ, I command you, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. come in Jesus name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വരിക. I will not serve you. ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കയില്ല. Say this, money, I will not serve you. പണമേ, ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കയില്ല. You will serve my Jesus. നീ എന്റെ യേശുവിനെ സേവിക്കൂ. You will serve my നീ Jesus. എന്റെ യേശുവിനെ സേവിക്കൂ. Money, you are under my feet. പണമേ, നീ എന്റെ കാൽ കീഴിലാകുന്നു. I release the impartation of wealth and finances in Jesus name. ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധിയുടെയും സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും പകർച്ചകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. Your days of lack are over. നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കത്തിന്റെയും ഇല്ലായ്മയുടെ ദിവസങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. I said your days of lack are over. നിങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയുടെ ദിനങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. You are stepping from poverty to abundance in Jesus name. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്. Amen. Not only you will not look for sponsor. നിങ്ങൾ സ്പോൺസർമാരെ നോക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, Tell the Lord, I will be some other ministry sponsor. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ മറ്റു ചില ശുശ്രൂഷകളുടെ സ്പോൺസറായി തീരാൻ Say, പോകുന്നു. I will sponsor churches. ഞാൻ സഭകളെ സ്പോൺസർ I will sponsor Bible colleges. ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജുകൾ I will sponsor harvest. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൊയ്ത്തിനെ സ്പോൺസർ Say, Lord, as you put money into my hands, കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്റെ കൈകളിൽ പണം നൽകുമ്പോൾ I will send the money to serve you. ഞാൻ ആ പണത്തെ അങ്ങേ സേവിക്കുവാനായി അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Money is just a tool. ആമേൻ. പണം കേവലം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. For a moment, just lift up your hands. Just pray in the spirit for 2 minutes. There is a mantle of creative miracles, body organs growing, coming in Jesus name. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. ശരീര അവയവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. Ashish, the mantle is coming on you in Jesus name. Take it in Jesus name. Fire in Jesus name. Fire in Jesus name. The mantle of miracles and signs and wonders. Receive. Take it in Jesus name. Take it in Jesus name. Take it in Jesus name. Oh, the glory is in this place. The glory is in this place. The glory is in this place. Say, Lord, I've got it. Lord, I've got it. Lord, I've received it. Hallelujah. Amen. Amen.
കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ദയവായി നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയി ചില മിനിറ്റുകൾ ഇരുന്നാട്ടെ. അത്ഭുതമായ നാമമേ, ആശ്രയമായ നാമമേ, അധികാരമുള്ള നാമമേ, അത്ഭുതമായ നാമമേ, അതിശയമായ നാമമേ. Fill the nation and go to the nation through the power of the Holy Spirit. Jakala Rabba, Shantala Rabba, Odi Ashia Katalaba, Shantala Rabba, Armama Makialo, Gianta, Lebe, Giata, Giana Riaka. So we have to leave by 5. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ചാണ്ടി പാസ്റ്റർ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. Let's all thank the Lord. He's a man of revival. He's a man of revival. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈയടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. Stand up and praise God. Amen. Thank you. Love you. Thank you. ദയവായിട്ടിരുന്നാലും. Please be seated. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. God's Holy Spirit is fully present in this place. ഞാൻ രാവിലെ റെഡിയായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ എൻ്റെ വൈഫും കുഞ്ഞും മോനും റെഡി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് കയറിയേച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച വന്നു. Before my wife and son, my youngest son, we were getting ready to go for breakfast. I decided to just come here and then go have food. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വർഷിപ്പ് നടക്കുക. When I came here, the worship was going on. ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ when I came and sat right at the back, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുക. I could experience the Holy Spirit moving in this place. എൻ്റെ അകത്തൊരു തോന്നൽ ഇന്ന് എന്തോ സംഭവിക്കാം. And a thought came in my heart, something is going to happen today. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാ ഇന്ത്യൻ റിവൈവൽ. For the last 22 years, every day without fail, I have been praying for Indian revival. 2002 നവംബർ മാസത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവ് അയക്കാൻ പോകുന്നു. In November of 2002, the God of heaven told me, I will send a revival to India. വചനം പറയുന്നു, ദൈവം ഭോഷ്ക് പറയുവാൻ മനുഷ്യനല്ല. The word of God says God is not a man that he should lie. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. So I fully believed what he said and I began to pray every day from that day. പലരും ചോദിച്ചു, ദൈവം പറഞ്ഞു. Many asked me, did God really say? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടു. I said, I heard the Lord say exactly that.
ആ റിവൈവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കണ്ട ഈ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെ വലിയ സാക്ഷ്യം. As I was praying for that revival, the sight I saw today is a testimony of what God is doing. ദൈവം ഇന്ത്യയിൽ റിവൈവൽ അയക്കുമെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Do any of you have a doubt still that God will send revival in India? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? Is there anyone with doubt still? ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. I believe that no one of you. ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയും ഈ മഹത്വം കാണാൻ പോവാന്നുള്ളൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. There is no doubt that the revival has started, but do you believe that the whole of India is going to see the glory of God? എന്താ അതിന്റെ കാര്യം എന്നറിയാം? ബൈബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില സത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. What is the reason for that? We must know some truths that are there in the Bible. പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു. Paul was a religious fanatic. ആ മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ദൈവസഭയെ മുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. The religious fanatic that was Paul, he decided to destroy the church of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ, but one encounter with God, ആ മനുഷ്യനെ മാറ്റി. it completely transformed his life. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി, he got filled with the Holy Spirit. ദേശത്തിനും ജാതികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി. For the land and for the Gentiles, for everyone, he became a blessing. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു മതത്തെ, ഒത്തിരി മതങ്ങളുണ്ട്, മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മതമുള്ള രാജ്യമാണ്. India is a country filled with religions. It loves religions. അധികം പേരും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനകത്ത് അവർ പൂർണ്ണമായി തീവ്രമായി അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. All people, they are intensely believing in any one of the religions. ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. India has the greatest number of religions. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടായത്? അവർക്കറിയാം ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Why is it like that? Because everyone knows there is a God. അത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ കണ്ണുകളെ പിശാച് കുരുട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അത് പലതിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞു. And the enemy has blinded their eyes, so they have gone to false gods. പിശാച് ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാന്നറിയാമോ? Even if the enemy deceives the people, തീഷ്ണതയുള്ള do you ദൈവം. know who is our God? He's a zealous God. പിശാച് ഇന്ത്യൻ ജനത്തെ നീ വഞ്ചിച്ചെങ്കിൽ ഈ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. My God is going to show that even if you, Satan, deceive the people, I am a God who can release them. ഇതുപോലത്തെ 1000 അങ്കിത് സാജുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ. Like this 1000 Ankit Sajwans just need to rise and India will be delivered. നമ്മുടെ ഒന്നും ഒരു പാരമ്പര്യവും വേണ്ട. We don't need any of our own traditions. ആമേൻ. രാജ്പൂത് ഫാമിലി വന്ന ഒരു അങ്കിത് സാജുവാന് ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോൾ സംഭവം മാറാൻ തുടങ്ങി. When one Ankit Sajwan came from a Rajput family and God gave him a revelation, everything began to change. ഇന്ത്യയിൽ ആയിരങ്ങളല്ല 10,000 കണക്കിന് അങ്കിത് സാജുവാൻമാർ എഴുന്നേക്കാൻ പോവാ. In India, not just 1,000 but 10,000 Ankit Sajwans are going to rise. ഇന്ത്യ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയാൻ And പോവാ. India is going to be filled with the glory of God. ഇതിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. That is what we have been praying for over the last ഞാൻ many years. വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും റിവൈവലിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ജനമാണ്. I believe that everyone sitting here is a person who is thirsty for revival. ആ ദാഹമുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ And വന്നിരിക്കുന്നു. those who are thirsty are the ones who have come here. അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Let it continue. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വന്നതുപോലല്ല, മാറിയേ പോകത്തുള്ളൂ. You will not go back the way you have come. You will go back changed. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ It സംഭവിക്കുന്നു. will happen by the Holy Spirit. ഈ 23-ാമത്തെ ദിവസം ഈ റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് മനുഷ്യരാൽ സംഭവിച്ചതല്ല. You must understand, when this meeting is going on for the 23rd day, that this meeting was not initiated by man. ഇത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന, It is impossible for a man to do it either. ഇത് ദൈവത്താൽ It സംഭവിച്ചു. can only happen by the hand of God. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷ് പാസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. I thank the Lord for dear Anish Pastor. ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് ചേർന്ന് സഭയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്കും കൃപ തന്നു. The Lord also gave me the grace to come in the initial days of the fasting, prayer and minister. അനേക ദൈവഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് നാം ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന വലിയ ഉണർവ്. The revival that we are going to see in India is the result of many people's long tears and prayers. അതിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുക. And we are experiencing the initial part of that. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. There is a verse that I declared in our church in the last few days. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം
Isaiah, 2-ാം അധ്യായം അത് 2-ാം വാക്യം. Isaiah chapter 2 and verse 2. മീഖ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം. Micah chapter 4 verse 1 and 2. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, It is written- അന്ത്യകാലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയമുള്ള പർവ്വതം സകല പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഇത് ഉന്നതമായിരിക്കും, സകല ജാതികളും അതിലേക്ക് ഒഴുകി വരും. It is written there, in the last days the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains, and all nations will stream unto it. വിശ്വസിക്കുക, You must believe. ഇന്ത്യൻ ചർച്ചിലേക്ക് ജാതികളുടെ ഒഴുക്ക് സംഭവിക്കാൻ There പോകും. is going to be a stream of Gentiles flowing into the church of God in India. യേശുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് Before the coming of Jesus, അവൻ ജാതികളുടെ വലിയ പെരുത്ത കൂട്ടം സഭയ്ക്കകത്ത് there കയറാൻ will be a പോകും. literal flood of Gentiles coming into the church. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, And to each one of you sitting here, I want to say, ചെറിയ സ്വപ്നം ഇനിയും കാണണ്ട. don't have small dreams anymore. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരോട് പറയാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു വാക്ക് തന്നു. As I was praying over here yesterday, the Lord gave me a word to tell the ministers of നിങ്ങളുടെ God here. സഭകളിൽ 100 നമ്പറിലാണ് ആൾക്കാരെങ്കിൽ, If you have 100 people in your church, അത് 1000-ആയി വർദ്ധിക്കാൻ പോവാ. it is going to increase to 1,000. ആയിരങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചെങ്കിൽ, If your church is at 1,000, അത് ലക്ഷമായി it വർദ്ധിക്കാൻ is going to പോവാ. become a lakh. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏറ്റെടുത്തു. Those who എവിടെയാണേലും അത് believe, സംഭവിക്കും. receive it, and those who receive it will experience എവിടെയാണേലും it. അത് സംഭവിക്കും. It will experience. ആമേൻ. ഇനി 100 200 കൊണ്ട് അല്ല, 1000 10000 ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ചർച്ച് വർദ്ധിക്കാൻ പോവുക. നമ്മുടെ ദൈവം വർദ്ധനവിന്റെ ദൈവമാ. അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. Our God is a God of growth and increase, so no more 100 and 200 in Indian churches. It's going to be thousands and lakhs. Let it happen just like that. ഇന്ന് വരെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരിത്രത്തെയും മാറ്റിക്കുറിക്കുന്ന റിവൈവൽ ഇന്ത്യയുടെ This revival in India will be a revival that demolishes all the poverty that has been ആ there. റിവൈവലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മളെല്ലാം. And we are all called to be a part of that revival. 2002 ഈ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തത് In എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ. In 2002, this vision that I received, I shared it first with my dear brother, my pastor K.R. Abraham. ഈ എബ്രഹാം പാസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ 2002 ഈ ദർശനം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. We discussed this together in 2002. 21 days ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ റിവൈവലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ. We decided to conduct a 21-day fasting prayer in Delhi for the revival. നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചുകളിൽ ഒന്നയക്കണേ. You must understand, we were praying to the Lord like this: Lord, send at least one North Indian to our church. അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മലയാളി ചർച്ചിൽ മലയാളി മാത്രം. Because in those days in Malayali churches only Malayalis are there. പക്ഷേ ദൈവം തന്ന ദർശനമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തു. ആ ദർശനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്മോഹൻ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ഈ ദർശനത്തിൽ കൈകോർത്തു. But because the Lord gave the vision, we all held hands. Pastor Rajmohan also, we all. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാതെ ഈ വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ടത്. Without telling each other, we wore white shirts this morning. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ 3 പേരും വൈറ്റ്. എന്തൊരു യൂണിറ്റിയാന്ന് നോക്കിയേ. And what a unity it is, because we are all wearing white shirts. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, I want to tell you, കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഡൽഹിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു. for the past many years, the Lord has been giving us the grace to pray powerfully in Delhi. കാര്യം ഡൽഹി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ. Because if we can capture Delhi, then India will be captured. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൈവദാസന്മാർ പലരും അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന്, ഫിനി പാസ്റ്റർ, രാജ്മോഹൻ പാസ്റ്റർ, അനീഷ് പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾ പല സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Standing in Delhi, many pastors like Pastor Anish, Pastor Fini, many men of God have come. And they have been standing with us and decreeing this truth. By God's grace, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ, by God's grace, ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അലതല്ലുക ഹൃദയം. As we stand here today, we are overflowing with joy. We can't contain it. ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. Let me tell you one thing. ഈ പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്ത് ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും.
when we see this new generation, we must understand that God will invest many things in them. ഞാൻ പാസ്റ്റർ അനീഷിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ദൈവദാസന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് എത്ര നല്ല ലാംഗ്വേജ്, നല്ല ശബ്ദം, എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ല, ഞാനൊരു വില്ലേജ് ബോയ് ആയിട്ട് വളർന്നതാണ്. ഞാൻ എവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പാസ്റ്റർ അനീഷിനെ മുന്നോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തും. പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുക, ഈ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം. The first time I saw Pastor Anish, I was thinking, what a nice person, what a beautiful language he has, what a good voice. നിങ്ങളൊന്ന് യെസ്. And he preaches so well. So I'm a normal village boy, I don't speak very well. So whenever we go for any meeting, I tell Pastor Anish, you go forward, you preach. It's so good to just sit and listen to you. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, അങ്കിത് സാജ്വാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടായിരുന്നു? Did you hear Ankit Sajwan preaching? Perfect. It's perfect. നന്നായി. Very good. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക്, ഈ തലമുറ ഈ ദേശത്തെ പിടിക്കും. Do you believe this generation will take hold of this India? നിങ്ങളുടെ ചർച്ചുകളിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുക, അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. If there are അവർ ഈ youngsters ദേശത്ത് വലിയ അനുഗ്രഹം, ഒരു തലമുറ എഴുന്നേക്കാൻ പോവാ. If there are youngsters in your church, I want to encourage you, promote them. They will be a great blessing to the land. ഞങ്ങൾ സമയം അധികം എടുക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. With the 3 of us, we were going to pray together. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. And as you are present, you can also stand. ഇന്ത്യൻ റിവൈവൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ്. Indian revival is our dream. എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റിവൈവൽ സ്വപ്നം കണ്ടവരുണ്ട്? അവരുടെ How കരങ്ങളെ many of ഒന്ന് you കാണും. see Indian revival as a dream? Lift your hands. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനം നല്ല ജനമാണ്. The people of India are good people. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്താ മതി. Just remember one thing. ഒരു വ്യക്തി യേശു ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തി പിശാചിന്റെ അധീനതയിലാണ്. As long as a person does not believe in Jesus, that person is under the dominion of the enemy. ആ വ്യക്തിയെ നയിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും. And it is an unclean spirit that is leading that person. ഏത് നിമിഷം യേശു ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിക്കുമോ, അത് വചനം പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനാകാൻ അവൻ അവകാശം കൊടുത്തു. At which point they believe that Jesus Christ is the Lord, at that point itself the Bible says they have the right to become children of God. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആ വ്യക്തി നിറയും. And at that time they receive the Holy Spirit. ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ ദൈവം സഹായിക്കും. And it is only after they are filled with the Holy Spirit that God can enable them to do good things. വചനം പറയുന്നു, യേശു കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും നിറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്തും ഭൂതം ബാധിച്ചവരെയൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു. The word of God says God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Spirit and power, and he went around doing good and healing all who were oppressed of the devil. എഫേസ്യർ 2:10 പറയുന്നു, അവൻ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കിയത് നന്മ ചെയ്യാനാ. And the Bible says in Ephesians 2:10 that God has created us in Christ Jesus to do good works. പിശാചിന് നന്മ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, അവന് തിന്മ ചെയ്യാനേ അറിയത്തില്ല. The enemy does not know to do anything good, he knows only to do what is bad. ഇന്ത്യയിലെ 145 കോടി ജനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സുന്ദര If the രാജ്യം. whole of 145 crore people in India are filled with the Holy Spirit, then India will become a blessed land. അതാ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. And that is what is going to happen. ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. The whole of India is going to be filled with the Holy Spirit. എല്ലാവരുടെയും കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് All പ്രാർത്ഥിക്കാം. lift our hands and pray together. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഏക മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Holy Father, we pray with one mind. ഇന്ത്യ ദൈവ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. Let India be filled with God's glory. ദൈവവചനം പറയുന്നു, വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയും. The word of God says, as the waters cover the sea, so the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God. ഇന്ത്യ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. Let India be filled with the knowledge of the glory of God. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയട്ടെ. Let all Indians be filled with the Holy Spirit. ഇനി അവർ അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായി തീരട്ടെ. No longer to be bound by an unclean spirit, but let them become a people who are filled with the Holy Spirit. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് In സംഭവിക്കും. the name of Jesus, let it happen. ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി. Thank you that you are doing it, Lord. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. In Jesus' name. വലിയ ഒരു മഴയുടെ മുഴക്കം
I hear the sound of a great rain. വലിയ ഒരു മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട്. There is the sound of a great rain. ഏലിയാവ് അരമുറുക്കി രഥത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഓടി. Elijah tucked his cloak and he ran in front of the chariot. ഈ ഭാരതത്തിൽ ഒത്തിരി രഥം ഓടിയ റോഡുകളാണ്. There are many chariots that have run across the roads in India. നീ അരമുറുക്കി ഓടുവാൻ പോകുകയാണ്. You are going to tuck your cloak and you are going to run. രഥത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീ ഓടും. You will run before the chariot. അരമുറുക്കി നീ ഓടും. You will tuck your cloak and you will run. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാൻ, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. Your light has come. It is time for you to rise and shine. നിനക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. You won't be able to rise and shine. പക്ഷെ നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയും. But you can arise. നീ എഴുന്നേറ്റാൽ If you arise, യഹോവയുടെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ then ഉദിക്കും. the glory of the Lord will shine upon you. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സമയമാണ്. This is the time for ഇത് India. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ This is സമയമാണ്. the time for Bangalore. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയുടെ This is the സമയമാണ്. time for electronic ഇത് city. ചർച്ചിന്റെ This is the സമയമാണ്. time for the church. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സമയമല്ല. This is not the time for any political party. ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ It's not സമയമല്ല. the time for any organization. ദൈവ മക്കളുടെ It's the സമയമാണ്. time for the children of God. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം. Arise and shine. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാം. Arise and shine. റിവൈവലിന്റെ ഉദ്ദേശം The purpose of revival ഹാർവസ്റ്റ് ആണ്, is harvest. കൊയ്ത്താണ്. Is harvest. റിവൈവലിന് വേണ്ടിയല്ല. Revival is not for revival. റിവൈവൽ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. Revival is for the harvest. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ആത്മാക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയില്ല. In Bangalore, no auditorium can contain all the people. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അങ്കിതിനെ കേട്ടല്ലോ. Did you hear Pastor Ankit? ചർച്ച് പണിതിട്ട് ഒരു വർഷമായില്ല. He has not even, ഒരു വർഷമായില്ല ചർച്ച് പണിതിട്ട്. since he planted the church, built that church, is not even 1 year. 600 പേരുള്ളപ്പോൾ 3500 ചർച്ച് പണിതു. When he has only 600 people, he built a church building for 3,500 people. Within 1 year ആ ഹോൾ ഫില്ലായി, ഓവർഫ്ലോ 2000 ഫുള്ളായി. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ 600 കാർസ് വന്നു. പാർക്കിംഗ് ഫുൾ. No ground can fill the people. Hallelujah. Within that small church, 600 people gathering church, 2,000 people came. There was overflow, 600 cars. No building can contain the people. അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സഭയിലും സംഭവിക്കാൻ And പോകുകയാണ്. this is going to happen in each one of your churches. ഈ ഉണർവിൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, In this revival, it's not one ഒരു person. സഭയല്ല, It's not one church. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആകുകയാണ്. All the people here are going to become supernatural. നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, You are not an ordinary man. ഒരു സാധാരണ You are മനുഷ്യനല്ല. not an ordinary man. നീ ഒരു കാറ്റാ, You are a wind. നീ ഒരു തീയാ. You are a fire. നിന്റെ സ്വഭാവം കാറ്റിന്റെ Your സ്വഭാവം. character is the character of a wind. നിന്റെ സ്വഭാവം തീയുടെ Your സ്വഭാവം. character is the character of fire. ഇവിടെയുള്ള ഈ കാറ്റ്, This wind over here, ഇവിടെയുള്ള ഈ തീ this fire നിന്റെ here, സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുക. it is going to change your നിന്റെ character. ക്യാരക്ടറെ മാറ്റുക. It's going to change your നീ character. സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല, You are not going to be an ordinary person anymore. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം. You're going to have the character and nature of ഒരു നിമിഷം God. നമ്മളെല്ലാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി We're പ്രാർത്ഥിക്കുക. going to hold up our hands and pray. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Last few days when I was here, I prayed. രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ദൈവത്തോട് I പ്രാർത്ഥിച്ചു. prayed to God for two things. അത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ We're പോകുകയാണ്. all going to pray for that. ഒന്ന്, നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചോദിക്കുക, One is we are asking for our നമ്മുടെ families. മക്കളെ We're ചോദിക്കുക, asking for our children. നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ We're asking for our ചോദിക്കുക, grandchildren. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും We're ചോദിക്കുക. asking for everyone in our homes. 245 കോടി ജനത്തെ Two, we ചോദിക്കുക. are asking for the 145 crore നോക്കുവാണെങ്കിൽ people. കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. Can you lift up your hands? ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ചോദിച്ചു. Can you pray for your, can you നിങ്ങളുടെ ask for മക്കൾ your ഡോക്ടർ അല്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഡോക്ടറും Your എഞ്ചിനീയറും children may ആകാനല്ല. not be doctors or engineers. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും They have to become apostles and prophets. ചോദിച്ചോ വാദമെന്ന് ചോദിച്ചോ. Ask. ഈ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചോദിച്ചോ. In this atmosphere, ask the പിശാച് Lord. ഒന്നിനെയും തൊടത്തില്ല. The devil cannot touch അവർ anyone. അപ്പോസ്തലന്മാരാണ്, They are apostles. അവർ They are പ്രവാചകന്മാരാണ്, prophets. അവർ ലക്ഷങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ആകാൻ They are പോകുകയാണ്. going to become the pastor of lakhs of people. ചോദിച്ചോ Ask. ചോദിക്ക, കുടുംബത്തെ ചോദിക്ക, Ask for your family. കുടുംബത്തെ ചോദിക്ക, Ask for your family. കുടുംബത്തെ ചോദിക്ക. Ask for your family. 145 കോടി ജനത്തെ ചോദിച്ചു. Ask for the 145 crore people of India. ഈ ഉണർവിൽ നിന്നുകൊണ്ട്
നിന്നുകൊണ്ട്, ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, 145 കോടി ജനത്തെ. Lord, standing in India, standing in Bangalore, standing in Electronic City, we ask, Lord, for the 145 crore people. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളുണ്ട്. God has his own ways. ഇന്ത്യയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി And പോവുകയാണ്. the ways of God are going to be revealed in India. യെരുശലേമിൽ ഒരു മുടന്തനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് വന്നു. When a lame man was healed in Jerusalem, there was an anti-conversion bill that was passed ഇനി there. മേലിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്, രോഗികളെ You സൗഖ്യമാക്കരുത്. must no longer preach in the name of Jesus or heal the sick. അഭിഷിക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. The anointed men of God prayed together. അവർ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ചില്ല, They didn't speak in the name of Jesus. രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. They didn't heal this. They didn't try to pray for the sick. പക്ഷെ അവരുടെ ഷാഡോ വീണപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. What happened is just when their shadow fell, the sick began to get healed. ദൈവത്തിന്റെ വഴികളുണ്ട്. God has his own ways. ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ ഇന്ത്യൻ സഭയിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. The ways of God are being revealed in India. നമ്മുടെ വഴികളല്ല, നമ്മുടെ രീതികളല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ, ദൈവത്തിന്റെ രീതികൾ ഇന്ത്യൻ സഭയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുകയാണ്. It's not our ways, it's not our patterns. God's ways, God's patterns are being manifest in India. ആര് വഴി അടച്ചാലും ദൈവത്തിന് വഴി തുറക്കാൻ അറിയാം. Whoever can make close the way, God knows how to